Okay, so in yesterday class, previous class, we discussed about the history of C programming. So, who invented C programming, and what is the reason behind invention of C programming? And we discussed about structure of C programming. So, today we discuss the remaining things which we required to write any programming. So, it is not possible to write the program directly. We need something. So, basic things we should know. Then only we can able to start the programming. Okay. So, today we'll discuss regarding that one. But before going to that one, we should discuss about flowchart and algorithms. So, for a developer who are going to design a program, so before going to implementation, they should know the logic, the behind the implementation. So if they know logic, then only they can able to implement it. And they need to discuss that logic with others also. So to discuss with others, so they should represent one medium to represent about their logic to others. That's we call it as a flowcharts and algorithms. So if you're having any one problem, and if you want to provide the solution to others, not in a programming manner, then we can go with either flowchart or algorithm. సో మనము ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా పెద్దదైనా ఏదైనా కానీ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము అంటే our intention is we are providing solution to a particular problem. It may be a small silly problem or else the big problem, whatever it may be, very complicated problem also. సో ఆ ప్రాబ్లంను మనం ప్రోగ్రామటికల్ గా డిఫైన్ చేసే ముందు for explanation purpose, for easy understanding purpose, we can represent that solution either in flowchart or either in algorithms. So flowchart is nothing but a diagrammatical or pictorial representation of a program or a instructions. So program ante simple definition vachesi, it is a set of instructions andi, a set of instructions, call it as a program. So if you are providing the solution in a pictorial representation, then we call it as a flowchart andi. Algorithm is nothing but representing the problem solution in step by step manner. అంటే ఒక జనరల్ ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేసుకునేసి సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ను డిఫైన్ చేస్తూ వెళ్తే దాన్ని అల్గారిథం అంటారండి. సో టు డిఫైనింగ్ అల్గారిథం we are not following any rules and regulations. So directly we are using that algorithm. Means ఇప్పుడు నేను ఒక సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ లేకుంటే ఏదైనా కానీ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం నా దగ్గర ఉందండి, దానికి నేను సొల్యూషన్ రాయాలండి. సో అయితే ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది నాకు తెలీదు, నేను చూడాలి దాన్ని ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేది నేను చూడాలి. సో ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకునేసి, సో ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు, ఓకే ఏముంటే నేను ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు, సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పేపర్ మీద రాస్తామండి. సో దాన్నే అల్గారిథం అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లం అని చెప్పుకోవచ్చండి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్
So step by step instruction for solving a problem. సో మనకు ప్రాబ్లం వచ్చిందండి, అంటే we need to computerize that problem. నాకు వచ్చిన ప్రాబ్లంను నేను కంప్యూటరైజేషన్ చేయాలి అంటే ఏమేమి ఉండాలి, ఏం లేదు, ఏముంటే నేను దీనికి సొల్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాను, ఇవన్నీ కూడా రాస్తామండి. దాన్ని అల్గారిథం అంటారు. ఓకే, సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకునేసి రాస్తాం అనమాట. we go with some examples, then we can able to understand what is this thing. అయితే ఈ అల్గారిథం ను పిక్టోరియల్ గా రిప్రజెంట్ చేయడం అంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేసి రిప్రజెంట్ చేయడం అనమాట. ఓకే, ఇదేం చేస్తుందంటే ఫ్లో ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్తుందండి. ఓకే, ఫ్లో ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ఫ్లో ఆఫ్ అన్ అల్గారిథం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక అల్గారిథం మనం డిఫైన్ చేసినప్పుడు సో దాని ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, ఏది ముందు రన్ అవుతుంది, ఏది తర్వాత రన్ అవుతుంది, ఇదంతా కూడా డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము ఫ్లో చార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో ఫ్లో చార్ట్కి వచ్చేసరికి సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ డయాగ్రామ్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద వర్క్ ఫ్లో అండి. వర్క్ ఫ్లోను డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఫర్ దిస్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ సింబల్స్. సో ఆ సింబల్స్ ఏంటి, అవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది ఒకసారి చూద్దామండి. సో ఎలిప్స్ యూజ్ చేస్తామండి, ఇట్ ఇండికేట్స్ టర్మినల్. దీన్ని స్టార్ట్ స్టాప్ కోసం యూజ్ చేస్తారండి. అంటే వర్క్ ఫ్లో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కానీ లేదా ప్రాసెస్ ఎండ్ అయినప్పుడు కానీ దీన్ని యూజ్ చేస్తారండి. సో అలాగే రెక్టాంగిల్ సింబల్ అండి, ఇది ప్రాసెస్ కోసం యూజ్ చేస్తారండి. అంటే ఏదైనా లాజిక్ ఉన్నప్పుడు ఆ లాజిక్ ను ఈ రెక్టాంగిల్ సింబల్లో డిఫైన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ డైమండ్ సింబల్ అండి. డైమండ్ సింబల్ ఇది డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారండి. సో ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని డెసిషన్ మేకింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ థింగ్స్ ను డయాగ్రమాటికల్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ డైమండ్ సింబల్ అనేది ఇచ్చేస్తారు. అలాగే ప్యారలలోగ్రామ్ అండి. ప్యారలలోగ్రామ్ ఇది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కోసం యూజ్ చేస్తారండి. సో ఒక ప్రాబ్లం మనం తీసుకున్నాము, ఆ ప్రాబ్లం ప్రాసెస్ చేయాలంటే కంపల్సరీలీ వి రిక్వైర్ సమ్ ఇన్పుట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. యా సార్, అది మీరు ఏంటది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అన్నారు కదా సార్? అవునవును సార్, ఇన్పుట్ అంటే మనం దానికి మనం ఏం చేయాలి చెప్తున్నాం అన్నట్టు కదా. ఇన్పుట్ అంటే నేను చెప్తాను ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఇచ్చారండి ఎవరైనా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాను నేను. సో జస్ట్ ఐ విల్ సే దట్ ఐ నీడ్ ఎన్ అప్లికేషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటాను. సో రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అనేది మనం కనుక్కోవాలి అంటే మనకేమి ఇవ్వాలి, వాడు ఏమి ఇస్తే మీరు రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోగలుగుతారు. దట్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్. So what is the input we require to find out roots of quadratic equation?
సార్ అది ఐ మీన్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అండ్ క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటాయి కదా సార్. ఏబిసి కావాలి అంతే కదా. సో అంతే సార్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు Plus C. 0. So if they provided value of a b c, then I can able to find out roots of quadratic equation. So ఇన్పుట్ అంటారు దాన్ని, ఇన్పుట్ అంటారు. అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కు 2 రూట్స్ ఉన్నాయి, R1 R2 అని 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూట్స్ అవుట్పుట్ గా వస్తాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్, ఆ ఇన్పుట్ ను రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తారండి. అంటే ఏబిసిలను తీసుకుంటున్నామని చెప్పడానికి ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తారు. అలాగే రూట్ 1 రూట్ 2 2 రూట్స్ వస్తాయి, ఆ రూట్స్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇది యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సింబల్. సో ఆ సింబల్ ఏదైనా ఉందంటే ఏదైనా ఇన్పుట్ అయిన ఉండొచ్చు లేదా అవుట్పుట్ అయిన ఉండొచ్చు. అది మనం రాసేటప్పుడు చెప్తాం, ఫ్లో చార్ట్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ సర్కిల్ అండి. సర్కిల్, it is a connector. So when I am designing a flow chart, general paper మీద డ్రా చేస్తామండి ఇది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్, మనం సొంతంగా మనమే మాన్యువల్ గా డ్రా చేస్తూ ఉంటాం. సో వన్స్ ద పేపర్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ విత్ నెక్స్ట్ పేపర్. అయితే నెక్స్ట్ పేపర్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము అని చెప్పడం కోసము, అంటే ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఇంకా అయిపోలేదు, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, డ్రాయింగ్ ఈస్ దేర్ అని చెప్పడం కోసం ఈ కనెక్టర్ సింబల్ అనేది ఇచ్చేస్తారండి. అంటే నేను ఇప్పుడు ఇదంతా ఫ్లో చార్ట్ రాసేసాను అనుకుందాం, సో ఇంకా పేపర్ లేదు నాకు, వేరే చోట ఉంది, సో సర్కిల్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ పేజ్ లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సర్కిల్ తో స్టార్ట్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే డిస్కంటిన్యూయేషన్ ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆ సర్కిల్ కు నేమ్ ఇచ్చుకుంటాను, ఇక్కడ ఏ అని ఇచ్చాను, అగైన్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ, అంటే ఇక్కడ డిస్కంటిన్యూ అయిన ఫ్లో చార్ట్ ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుందని అర్థం అండి. సో ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫ్లో చార్ట్, సారీ more than one page, if the flow chart requires more than one page, then we go with connector. And arrow mark అండి, it is a flow line. అంటే ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అని డిఫైన్ చేయడం కోసం ఇది ఇచ్చేస్తారు, దట్ ఈస్ ఫ్లో లైన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది బేసిక్ సింబల్స్ which we are using to design a flow chart. So I am repeating. First ఎలిప్స్ యూజ్ చేస్తున్నా అండి. ఇది వచ్చేసి టర్మినల్ అని అంటారు దీన్ని. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఫ్లో చార్ట్ స్టార్ట్ అయిందా, స్టాప్ అయిందా, ఎండ్ అయిందా అని చెప్పడం కోసం యూజ్ చేస్తారండి. సో ఫ్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, విల్ లేబుల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టార్ట్. ఫ్లో చార్ట్ ఎండ్ అయింది అనుకోండి, విల్ లేబుల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎండ్ ఆర్ స్టాప్. అయిపోయింది అని చెప్పడం కోసం, అంటే ఫ్లో చార్ట్ స్టార్ట్ అయింది, ఫ్లో చార్ట్ ఎండ్ అయింది అని చెప్పడం కోసం అండి. నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్ సింబల్ అండి. ఇది ప్రాసెస్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది. అంటే మనము ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి కనుక్కోండి అంటారండి. ఆ కనుక్కునేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాసెస్ అంటారు, మెయిన్ లాజిక్ అంటారు. ఆ లాజిక్ ఈ రెక్టాంగిల్ సింబల్లో డిఫైన్ చేస్తామండి. సో వీ మే యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్స్, అంటే మొత్తం లాజిక్ అంతా కూడా మీరు ఒకే రెక్టాంగిల్లో డ్రా చేయొచ్చు, లేదా 2-3 రెక్టాంగిల్స్ లోనైనా డ్రా చేయొచ్చు. అది మీ అవసరం, మీ దీన్ని బట్టేసి మీరు యూజ్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైమండ్ సింబల్, డెసిషన్ మేకింగ్ సింబల్ అండి ఇది. సో కొన్ని చోట్ల ఎలా ఉంటుందంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పినట్టు రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. సో ఒక ఈక్వేషన్, మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ we need to check that whether is it possibility to find out roots for this one or not. కండిషన్ ఉంది, మీకు ఏమైనా తెలుసా? అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కు, ప్రతి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కు రూట్స్ కనుక్కోలేం మనం. Yes sir. Yeah, what is the condition? b plus or minus root of So
ఓకే. మనము ఏమున్నాయో కండిషన్ అనేది మనకు ఓకే. పక్కకు పెట్టేసేయి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్లీ నో అబౌట్ దట్ వన్. సో, ఆ కండిషన్ ఒకటుంటుందండి. కండిషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద రూట్స్ అండి. సో, ఏంటంటే వాల్యూ ఏ వాల్యూ ఉంటుంది కదా! షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 0 అయ్యుండాలి. ఓకే. అండ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉండాలి. సమ్ కండిషన్స్ ఉంటాయండి. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఔట్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అదర్‌వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఆ కండిషన్ చెక్ చేయడం కోసము ఈ డైమండ్ సింబల్ అనేది ఇచ్చేస్తారు. సో, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఔట్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ నాట్ దెన్ విల్ టర్మినేట్ ద ప్రాసెస్. అంటే మనం చేయలేము అని చెప్తాం. దీనికి 2 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయండి. యెస్, నో అని 2 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి. సో, యెస్ వాల్యూ వచ్చేసి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యెస్ అంటాను నేను. ఇది నో అంటాను. సో, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. లేదంటే ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. నో అనే లేబుల్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అది డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ సర్కిల్ చూసుకుందాం. సర్కిల్ వచ్చేసి కనెక్టర్ ఇది. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద ఫ్లో చార్ట్ వితిన్ ఎ సింగిల్ పేజ్ దెన్ యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ టు నెక్స్ట్ పేజ్. అలా నెక్స్ట్ పేజ్ కు కంటిన్యూ కావడం కోసము ఈ కనెక్టర్ అనేది ఇచ్చేస్తారు విత్ సమ్ లేబుల్. ఏనో, బినో, సినో మీ ఇష్టం వచ్చిన ఒక లేబుల్ పెట్టుకుంటాము. నెక్స్ట్ పేజ్ లో కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు విత్ దట్ కనెక్టర్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఆరో మార్క్ సింబల్ అండి. ఇది ఫ్లో లైన్ అన్నమాట. అంటే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందని ఒక ఫ్లో డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అంతే. కనెక్టర్ లాగా ఉంటుంది అంతే అండి. సో అండ్ పారలలోగ్రామ్ ఇది వచ్చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. మీరు ఏమైతే ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నారో దానికోసము, అవుట్పుట్ ఏది వస్తుందో అది 2 డిఫైన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. అండ్ వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లేబులింగ్ కాబట్టి సింబల్ ను పట్టేసి అది ఏంటి అనేది మనము డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్లో చార్ట్. అండ్ అల్గారిథం అంటే ఏంటి? సింపుల్ అండి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే జస్ట్ జనరల్ ఇంగ్లీష్‌లో రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంతే అండి. అదే అల్గారిథం అయిపోతుంది. ఓకే. సో రాసుకున్నారా ఈ సింబల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు? యెస్ సార్, రాసుకున్నాను. ఓకే. సో షల్ ఐ కంటిన్యూ విత్ ఎగ్జాంపుల్? యాహ్! ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. So we go with small example on this one. For example, I want to find out area of the circle అండి. సో ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కోవాలి. The question is find area of the circle. So whatever it may be the problem అండి, just we are discussing which we know. For every problem there will be some input is there. It may be a predefined input, means already existing input, or it may be you need to gather. సో ఏదైనా ప్రాబ్లం మనం సొల్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా దానికి ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్పుట్ ను బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాసెస్ చేసేసి అవుట్పుట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటామండి. సో అది మనం ముందు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వి రిక్వైర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్
without knowing about that particular problem, we can't implement it. అది నేనైనా మీరైనా. సో మనకు తెలియంది, ఇప్పుడు నాకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ గురించి నాకు తెలియదు అనుకోండి. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, ఐ కాంట్ ఆన్సర్. ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ గివ్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని అడుగుతాను. ఆ ఫార్ములాస్ అవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చినారు అనుకుంటే నేను ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ద లాజిక్. సో వితౌట్ నోయింగ్ వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండి. సో హియర్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ we need to find out area of the circle. So what are the inputs we require to find out area of the circle? So can you tell the formula for area of the circle? Enti formula enti? What is the formula to find out area of the circle? So area of the circle formula is pi r square andi. Pi r square. Here pi is the predefined value 22/7 or else 3.142 అనేది తీసుకోవచ్చండి. రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. So that is a predefined value. We no need to gather that information from anywhere. అది మనకు తెలిసిందే. Then what about r? R అంటే ఏంటి? It is nothing but radius. So here, if you want to implement solution for this problem, we must and shouldly know r value. If you know radius, then we can able to find out area of the circle. అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ మీకు ఏం కావాలి అంటే r కావాలి. r అనే వాల్యూ నేను మీకు ఇచ్చాను అంటే then you can able to find out area of the circle. That is input అండి. సో మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంకు సొల్యూషన్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ ఉంటుంది, దెన్ ప్రాసెస్, దెన్ అవుట్పుట్. ఇవి మూడు ఉంటాయండి. ఇన్పుట్ అనేది మనము గ్యాదర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది లేదా ప్రీడిఫైన్డ్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇందాక నేను ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ కు పై ఆర్ స్క్వేర్ అని చెప్పాను. పై ఆర్ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు పై వాల్యూ మనకు ఎవరు ఇవ్వనవసరం లేదు, మనకు తెలుసు అది 22/7 లేదా 3.142 అనేది మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, అది మనకు తెలుసు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఆర్ వాల్యూ? ఆర్ అనే వాల్యూ యూజర్ ఇస్తేనే మనము ఏరియా కనుక్కోవచ్చు, అదర్వైజ్ వి కాంట్ డు. సో మనం ఏంటి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలండి, రేడియస్ అనేది ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. సో అది తీసుకున్న తర్వాత మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వి షుడ్ నో. అండ్ దెన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే లాజిక్, మెయిన్గా లాజిక్. సో ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కోవాలంటే వి నీడ్ టు యూస్ దిస్ ఫార్ములా A = pi r square. దట్ ఈస్ ప్రాసెస్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఏరియా వస్తుంది. ఏ అనే వాల్యూ తీసుకున్నాను, అది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ముందు మనకు తెలిసిందండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ సొల్యూషన్ టు ఎ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం, యు మస్ట్ అండ్ షుడ్లీ నో how we are going to implement it. Then only we can able to write the program. So today we discuss about algorithm for this one and flow chart. రెండు కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇన్పుట్. అల్గారిథం రాస్తానండి ఫస్ట్ నేను.
algorithm is a step by step process అండి. It is a step by step process. Step 1 స్టార్ట్ అంటున్నాండి, అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. సైమల్టేనియస్ గా ఫ్లో చార్ట్ కూడా డ్రా చేస్తాను నేను. సో స్టార్ట్ అన్నప్పుడు ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తారు, ఎలిప్సిస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తారండి. స్టార్ట్ అంటున్నాను. స్టెప్ 2 సో ఇన్పుట్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వి రిక్వైర్? రేడియస్ కావాలి. నేను దాన్ని ఆర్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఆర్ అని తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఇన్పుట్కి వచ్చేసి మనకు ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తారండి, parallelogram. సో సింప్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇన్పుట్ ఆర్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అయిపోయిందండి, ప్రాసెస్. సో సమ్ ఏ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే 22/7 ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. సో కంప్యూటర్లో ఇంటూ అంటే స్టార్ సింబల్ యూజ్ చేస్తారండి. ఓకే, మనం మ్యాథమెటికల్గా అయితే ఇంటూ అంటే క్రాస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం, ఎక్స్ ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ కంప్యూటర్ we need to use star symbol for multiplication purpose. Okay, so that is a process అండి. ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, రెక్టాంగిల్ లో రాస్తాం. సమ్ ఏ ఈక్వల్ టు సేమ్ 22/7 ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. స్టెప్ 4 ప్రాసెసింగ్ అయిపోయింది, అవుట్పుట్ అండి. సో ప్రింట్ ఆర్ డిస్ప్లే అనొచ్చు, ప్రింట్ అనొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు అండి. ఏ అంటున్నా అండి, రిజల్ట్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ఏ. మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏలో ఉంది, దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే దట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మీకు సమ్ చేసినాం అనుకోండి, సమ్ 2+5 అన్నప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ 7 రావాలండి. ఊకే 2+5 వచ్చిందంటే కాదు కదా, అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే కావాలి, 7 అనేది రావాలి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఐ క్యాల్కులేటెడ్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ అండి, 22/7 ఇంటూ ఆర్. వచ్చిన వాల్యూ ఏ అనే దాంట్లో ఉంటుంది, దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. సో అల్గారిథం ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిజర్వ్ వర్డ్స్ అండి. మీరు ఇక్కడ నేను ప్రింట్ అన్నాను లేదా డిస్ప్లే అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ 5 స్టాప్ అంటున్నాను. సో ప్రింట్ చేయాలి, ప్రింట్ కోసము parallelogram యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ప్రింట్ ఏ అన్నా అండి. ద నెక్స్ట్ ఇస్ స్టాప్. స్టాప్కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఎలిప్స్ స్టాప్ అన్నాను. ఇలా ఫ్లో చార్ట్ కానీ అల్గారిథం కానీ డ్రా చేయొచ్చు అండి. సో ఫస్ట్ ఏదన్నా కానీ ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలంటే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఇన్పుట్ ఏముండాలి, ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే మనం దాన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాము అనేది చూడాలండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్. సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ సర్కిల్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం అండి. సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ గురించి మనకు తెలుసు, అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే అందరికీ తెలుసు, పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ద ఫార్ములా దట్ ఐ నో. సో అయితే పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే పై అంటే నాకు తెలుసు, వాట్ అబౌట్ ఆర్? రేడియస్. ఇఫ్ యు ప్రొవైడెడ్ రేడియస్ దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్. అది నేను ఇన్పుట్ గా మెన్షన్ చేశానండి, ఇన్పుట్ ఆర్ అన్నాను. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది వచ్చేసింది, రేడియస్ వచ్చేసింది. నౌ ఐఎమ్ రెడీ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా. అది ప్రాసెస్ స్టేట్మెంట్ లో పెట్టానండి. సమ్ ఏ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వైర్, పై అంటే 22/7 లేదా 3.142 మీ ఇష్టం ఏదని రాయొచ్చు, ఇంటూ ఆర్. సో నాకు కావాల్సింది వచ్చింది, ఏరియా కనుక్కున్నాను విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ గివెన్ ఆర్ వాల్యూ. దెన్ వీ నీడ్ టు షో ద రిజల్ట్. దానికోసం ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండి. అయిపోయింది అంటే వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకు సొల్యూషన్ అయిపోయింది, జస్ట్ స్టాప్ అంటున్నాను అంతే. సో వెన్ యూర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్, యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ.
ఇది అల్గారిథం ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేయడం అండి. దీన్ని బేస్ చేసుకునేసి మనము ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రాయొచ్చు. సో ఇదేంటంటే నాకొచ్చు అని చెప్పుకోవడానికి, అంటే సొల్యూషన్ అనేది నాకు వచ్చేసింది. ఇవి కావాలి, ఇవి కావాలి, ఇవి ఉంటే అవుతుంది, ఇవి ఉంటే అవుతుందని చెప్పేసుకుంటున్నాను. దీన్ని మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లోనైనా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సి అంటే సి, జావా అంటే జావా, మీ ఇష్టం. ఇంకా లాజిక్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది కావాలి, నువ్వు ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ సి ప్రోగ్రామ్ లో రాసినా ఇదే లాజిక్ ఉంటుంది, జావాలో రాసినా ఇదే లాజిక్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది, దాని తగ్గట్టు మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ an algorithm and flow chart. So have any doubts? నో సార్. ఓకే, సో ఇది రాసేసుకోండి ఒకసారి. రాసుకున్నాను సార్. So once you completed, inform me, then we'll continue. Next, continue. Yes sir, completed. You completed, huh? So this is about algorithm and flow chart. So I'm going to give an assignment to you. So just complete that. సో ఒకసారి నాకు అయిపోయిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ వాట్సాప్లో షేర్ చేసేయండి. సో సో write an algorithm and flow chart to find out area of rectangle అని ఉందండి. ఓకే, సో ఇది చేసి నాకు రేపటి లోపల వాట్సాప్ పెట్టేసేయండి. ఓకే, సో వి గో విత్ అనదర్ టాపిక్. సో నౌ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బేసిక్ థింగ్స్. అంటే ఒక కాంప్లికేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాకుండా ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా మనం వెళ్తున్నామండి. సో బట్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ దే, యూ మే హ్యావ్ సమ్ డెసిషన్ మేకింగ్ థింగ్స్ అండి. డెసిషన్ మేకింగ్ థింగ్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ డెసిషన్స్ ను బేస్ చేసుకునేసి మనము ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు డైమండ్ సింబల్ ఇందాక చూపించాం కదండి, ఆ డైమండ్ సింబల్తో మనము ప్రాసెస్ చేస్తాము. ఓకే, సో వి గో విత్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ దట్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, సో just I need to find out so find whether a number is
even or odd. One second. So how we can find whether the number is even or odd? మనకు ఒక నంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు 2 అని ఒక నంబర్ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నంబర్? ఈవెన్ నెంబర్ సార్. ఓకే, సో 5 ఆడ్ నెంబర్. హౌ యు ఆర్ సేయింగ్? Multiple of 2s are even numbers. Multiples, okay. So multiples of 2s. Okay. So any official definition for that one? Meaning any official thing is there? Any number is which is divisible by 2. We say that. Yeah. If the number, when you're dividing it by 2, if the number is divisible by 2, then we say that it is even number. Otherwise, odd number. So, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే we require one input అండి. That is one number we require. One number we require. That is an input we require. Assume it some n అని తీసుకుంటాను. So, input n తీసుకుంటాను. Now, I need to say that n, is it even or odd? దానికి కండిషన్ తీసుకోవాలి. ఏంటి? If n is divisible by 2, అప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తే, n 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తే we call it as a even, otherwise odd number. ఈ కండిషన్ చెక్ చేయడం కోసం డైమండ్ సింబల్ అనేది ఇచ్చేస్తామండి. ఓకే, విల్ గో త్రూ ఆన్ దట్ వన్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను. సో start. Second step is input. What input we require? Some number. ఏదైనా కానీ some number. So some input n అంటా అండి. Some number అన్నప్పుడు we calculate as a n only. n number అంటాం. Some అంతే, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఫ్లో చార్ట్ లో ఇన్పుట్ యూజ్ చేస్తున్నా అండి, పారలెలోగ్రామ్. సో ఇన్పుట్ n అంటున్నాను. Next, process. Here we need to say that is it even or odd? Ante we need to take the decision. So decision making అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, if you are having multiple answers, if you are having multiple solutions to a problem, then decision making అనేది వస్తుందండి. సో అవునా కాదా ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ థింగ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకేంటి, ఈవెన్ అవునా కాదా చెప్పాలి. ఈవెన్ కాదు అంటే ఆడ్ అని అర్థం, ఈవెన్ అయితే ఈవెన్ అని అర్థం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ if n by 2 equal to 0 అయితే then we say that even. ఓకే, ప్రింట్ ఈవెన్ అంటాను నేను. Otherwise I say that odd. So step 4 stop అంటున్నాను. స్టెప్ 4 వచ్చేసి స్టాప్ అంటున్నాను. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దెన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్పుట్ సమ్ వాల్యూ n అని తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దట్ n వాల్యూ బై 2. n 2తో డివిజన్ చేస్తున్నాండి. If I get result is 0, then I say that it is even number. Otherwise it is odd number. So ఇది algorithm to find out the given number is even or not అండి. సో ఫ్లో చార్ట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే,
డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది తీసుకుంటామండి. డైమండ్ సింబల్ తీసుకుంటాను. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సేమ్ ఇక్కడ రాసిన కండిషన్ రాస్తానండి. n/2 ఈక్వల్ టు డబల్ ఈక్వల్ టు చేస్తానండి, లేదా సింగిల్ ఈక్వల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ n/2 ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఎస్ నో రెండు ఉంటాయండి. ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు మనము, బట్ యూ షుడ్ లేబుల్ అట్ as ఎస్ నో. మీరు ఎలా అయినా రా చేసుకోవచ్చు. సో ఎస్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ప్రింట్, లేదా డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు ఈవెన్ అని రాస్తానండి. నో అన్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ఆడ్. దెన్ ఫైనలీ స్టాప్ అని ఇస్తున్నాను. నేను ఇంకో పేజ్ తీసుకుంటాను. ఈ అల్గారిథం రాసుకోండి, ఫ్లో చార్ట్ నేను డ్రా చేస్తాను. సార్ నేను రాసాను ఫ్లో చార్ట్, ఒకసారి పెడతాను చూడండి వాట్సాప్. మీరు రాశారా? ఓ చూడండి. సార్ అంతేనా సార్? కాదు, ఏంటంటే జస్ట్ డైమండ్ సింబల్లో యూ నీడ్ టు రైట్ ద కండిషన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఎస్ లేబుల్తో మనము ఈవెన్ అనేది రాయాలి. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే నో లేబుల్తో ఆడ్ అని రాయాలి. ఓకే, సో ఎనీహౌ ఐ మీన్ ఆ డైమండ్ సింబల్ లోపల ఏం రాయాలి సార్ మనం? డైమండ్ లో ఓన్లీ కండిషన్ మాత్రమే రాస్తాం. అంటే ఇఫ్ n/2 ఈక్వల్ టు n/2 0 రాస్తారు కదా, అంతవరకే రాయాలి. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కి వచ్చేసరికి ఐ నీడ్ టు యూజ్ అనదర్ సింబల్, పారలెలోగ్రామ్ యూజ్ చేయాలి కదా ప్రింట్ కు, కాబట్టి ఎస్ నోకు రాయాల్సి వస్తుంది. నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, దెన్ ఇన్పుట్, then diamond symbol. Just I need to write the condition. If n/2 equal to 0, then అని రాస్తానండి. ఇక్కడ 2 లేబుల్స్ తో ఆరో మార్క్స్ ఇస్తానండి, ఎస్ ఒకటి, నో ఒకటి. If the condition is satisfied, we can say that it is even. సో ప్రింట్ ఈవెన్ అని రాయొచ్చు, లేదా జస్ట్ ఈవెన్ అని రాసినా మన ఇష్టం, ఏం రాసినా కూడా కరెక్టే. సో ప్రింట్ ఈవెన్ అంటున్నాను. నోకి వచ్చినప్పుడు అగైన్ పారలోగ్రామ్, ప్రింట్ ఆడ్ అంటున్నాండి. ఫైనల్ గా ఎండ్ కావాలి, ఈ రెండింటికి కలిపి స్టాప్ ఇస్తున్నాను. ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుందండి. ఓకే, సో లేబులింగ్ ఉంటాయి, అంటే కండిషన్ మాత్రం దాంట్లో ఉంటుంది. సాటిస్ఫై అయితే ఏం చేయాలి, సాటిస్ఫై కాకపోతే ఏం చేయాలని ఎస్ నో లేబుల్స్ తో మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సార్ ఇందాక మీరు నాకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు కదా? అవును సార్, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఎల్బి కదా సార్? ఏరియా ఆఫ్ ది అంతే, L/B. సో వి రిక్వైర్డ్ LB ఇన్పుట్. అదే అంతే, ఇన్పుట్ LB అంతే. ఓకే, స్టెప్ 3 సార్. స్టెప్ 3 మనకి అక్కడ ఏ వాల్యూస్ లేవు కదా, ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు? ప్రాసెసింగ్. ఆఫ్టర్ ఇన్పుట్ వి నీడ్ టు గో విత్ ప్రాసెసింగ్. అంటే ఫామ్ లో ఉంది కదా, ఆ ఫామ్ లో రాయాలి. సో
సమ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి అంటే రాసేస్తాం అంతే. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ బాబు ఓకే. ఏ ఈక్వల్ టు ఎల్ టోటలీ ఇంటూ బి అని చెప్తే అయిపోయింది. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్. హ్మ్. ప్రాసెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లాజిక్ ఓకే. అండి. 1 సెకండ్. హ్మ్. ఎనీహౌ మనం మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాము. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ స్టిల్ మోర్ ఒక 2 అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే. ఓకే సార్. సో డెసిషన్ మేకింగ్ ఇప్పుడు జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్ దట్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అండి. సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఇఫ్ దే గివ్ ప్రొవైడెడ్ నంబర్ వీ నీడ్ టు సే ఎదర్ ఈజ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అండి. ఓకే సార్. అది కూడా రాయండి. నా క్లాస్ మళ్ళీ నిదానంగా పంపిద్దరు కానీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ దీంట్లోనే అదర్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఏదైనా కానీ అండి, ఏదైనా కానీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ కానీ ఇంకేదన్నా కానీ సిమిలర్లు అలానే ఉంటుంది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ అన్నారు అనుకుందాం. ఇన్పుట్ ఏం కావాలి? ఏబిసి కావాలి. రూట్స్ ఏముంటాయి? ఆల్ఫా బీటా అంటారు, లేదా √1 √2 అంటారు. ప్రాసెసింగ్ లో అవి కనుక్కుంటాం. √1 వచ్చేసి అంటే ఆల్ఫా అనుకుందాం ఈక్వల్ టు -b ప్లస్ √b² - 4ac/2a. బీటా అనుకుంటాం -b మైనస్ √b² - 4ac/2a. అంటే -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని ఉంటుంది కదా, వి డివైడ్ ఇంటూ 2. ఆ ఫార్ములాస్ రాసేస్తాము, ఆల్ఫా బీటాని ప్రింట్ చేస్తాము. ఓకే. ఇలా ప్రతిది కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటుందండి. ద థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ దట్ వన్. రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది మీరు కనుక్కోవాలి. ఎన్ని రూట్స్ ఉండాలో మీకు తెలిసి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. అండ్ దానికి ఏం ఇన్పుట్స్ కావాలో తెలిసి ఉండాలి. అలా. ఓకే. సో we go with one more some complicated example. For example, find out biggest value among 3 numbers అంటానండి. So find out biggest value among 3 numbers అంటాను. So they will provide some 3 values to us. So ఆ 3 values లో బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ఏంటనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వితౌట్ నోయింగ్ లాజిక్ వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండి. లాజిక్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఇప్పుడు నేను సమ్ 5, 12, 6 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ? 12 is the biggest value. 12 is the biggest value. అంటే వీఆర్ సీయింగ్, మనం కంటికి కనపడుతుంది మనకు కాబట్టి ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ 12 is the biggest value. సిస్టమ్ డజంట్ నో కదా, కంప్యూటర్ డజంట్ నో. సో ఇప్పుడు 5, 12, 6 ఇవ్వచ్చు, ఇంకోసారి నేను 19, 12, 15 అని ఇస్తాను. సో వాల్యూస్ ఆర్ చేంజ్డ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 19. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇంటర్నల్లీ మన బ్రెయిన్ లో ఒక లాజిక్ రన్ అవుతా ఉంటుందండి. ఏంటి లాజిక్ అంటే వీఆర్ కంపేరింగ్ వన్ నంబర్ విత్ రిమైనింగ్ ఆల్ నంబర్స్. We are comparing one number with remaining all numbers. So after comparing that, we are confirming that particular number is biggest. ఆ కంపారిజన్ ఎలా చేస్తున్నారో చూద్దామండి. సో ఇప్పుడు 5 తీసుకుంటున్నానండి. 5ను 12తో కంపారిజన్ చేస్తాను.
అది చిన్నది, అంటే 5 is less than 12. సో సింప్లీ వి సే దట్ 5 is not a biggest number. దెన్ ఏమున్నాయి ఇంకా మనకు 12, 6 ఉన్నాయి. 12 ను 5 తో ఆల్రెడీ కంపేర్ చేసాం, అది చిన్నది 5 పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా. సో 12, 6 ఉన్నాయి అనుకోండి. 12 ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ 6? బిగ్గెస్ట్ అన్నప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ తో చెక్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ 6? yes, then 12 is the biggest. 12 is the biggest. సిమిలర్లీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ కంపేరింగ్ 19 with 12 అండి. 19 with 12. సో ఐ నీడ్ టు కంపేర్ 19 with 12. If it is the biggest value, 19 is greater than 12? Yes. 19 is greater than 12? Yes. But we can't conclude that it is the biggest value. ఎందుకంటే ఇంకో థర్డ్ నంబర్ ఉంది. సో మళ్ళీ 19 ను 15 తో కంపేర్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్, 19 is greater than 15? Yes. సో 19 is the biggest value. సో కొన్నిసార్లు ఇలా ఉంటుందండి, సమ్ 15, 16, 12 అని ఉంటుంది. First, I need to compare with this one with this value. 15 is greater than 16? No. No. So, ఇది చిన్నది. ఈ రెండింటితో కంపారిజన్ చేస్తానండి. సమ్ ఇక్కడ 19 ఉంది అనుకుందాం. ఈ రెండింటితో కంపారిజన్ చేస్తాను. 16 is greater than 19? No. సో ఇది కూడా కాదు. ఆల్రెడీ రేస్ లో ఈ 2 నంబర్స్ పక్కకు వచ్చేసినాయి. దెన్ 19 is the biggest value. 19 is the biggest value. సార్ ఇప్పుడు అక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉంటే దానిలో పెద్ద నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్, సపోజ్ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, లెట్స్ టేక్ 19, 12, 15. సో ఫస్ట్ 19 హైయర్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం 12 తో కంపేర్ చేస్తాం. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ 19, 20 ఏముందో నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ నంబర్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ సెకండ్ నంబర్ అండ్ థర్డ్ నంబర్. ఓకే, first number I am comparing with second number and third number. When I compared first number with second number, I can conclude that which is the best one. అంటే రెండిట్లో ఏది పెద్దది, చిన్నదాన్ని తీసేస్తాను. ఒకవేళ మన థర్డ్ పొజిషన్ లో మన పెద్ద నెంబర్ ఉంది అనుకోండి, థర్డ్ పొజిషన్ లో పెద్దది ఉన్నప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చిన్నది ఉంటది కదా. ఇక్కడ మనము ఈ రెండింటిని తీసుకొని చిన్నది చెప్తున్నాను, ఈ రెండింటిని తీసుకొని చిన్నది చెప్తున్నాను, చిన్నదాన్ని తీసేస్తాను. ఓకే, తీసేసి ఈ రెండిట్లో ఉన్న పెద్దదాన్ని మూడోదంతా కంపారిజన్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఇక్కడ 25 ఉంది అనుకోండి, 15 ప్లస్ లో 25 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు 25 is the biggest and I no need to compare with 12 ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చిన్నదని తేలిపోయింది. ఓకే, ఆ విధంగా మనం 9 is greater than 12, so 19 is less than 25. సో ఇలా మనం ఏంటంటే ఒక నంబర్ ను రిమైనింగ్ నంబర్స్ తో కంపారిజన్ చేస్తాం. అది ఫైనల్ లాజిక్ అండి అది. బట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 3 numbers. ఫస్ట్ నంబర్ విల్ కంపేర్ విత్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. సెకండ్ నంబర్ విల్ కంపేర్ విత్ ఓన్లీ థర్డ్ నంబర్ ఓన్లీ అండి. ఫస్ట్ నంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంపేర్ విత్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అండి. If we concluded that first number is not biggest number, then we go with second and third. Then we'll get that some conclusion. Okay, ఇది లాజిక్ రూపంలో రాస్తామండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ లాజిక్. సో స్టెప్ 1, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ కావాలండి మనకు. Here I need 3 numbers, ఏదైనా కానీ. సో సమ్ ఇన్పుట్ A, B, C అంటున్నాండి. These are the 3 values. We are not supposed to take constant values, అంటే 5, 3, 2 ఇలా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే we are not writing the program for that one only. అంటే 5, 9, 3 నో లేదా 15, 9, 20 కో వీటికి మాత్రం రాయట్లేదు, అన్నిటికీ రావాలి. దట్స్ వై ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ వాల్యూస్. ABC అని తీసుకుంటాను, సమ్ ABC అంతే. సో when you are working with decision making things, one assumption is compulsory అండి. When you are working with decision making things, one assumption is compulsory. Here my problem is I need to find out the biggest value among 3 numbers. The biggest value among 3 numbers. So biggest value among 3 numbers అన్నప్పుడు ఒకటి అజంప్షన్ చేసుకోవాలంటే ఒకటి బిగ్ అని అనుకోవాలి.
ఏ కానీ బి కానీ సి కానీ మన ఇష్టం, ఏదో ఒకటి బిగ్ అని అజంప్షన్ చేసుకోవాలండి. అజ్యూమ్ ఇట్ ఏ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ కంక్లూడింగ్, జస్ట్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్. హౌ కెన్ ఐ కంక్లూడ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి అండి. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ కంక్లూడ్ ఇట్. సో స్టెప్ 3 లాజిక్ మెయిన్ ప్రాసెస్ అండి. At the time of starting process, you should go with some assumption. I am saying that A is the biggest. లేదు సార్ నేను బి అనుకుంటే మీ ఇష్టం, లేదు సార్ ఇంకొకరు సి అనుకుంటారంటే వాళ్ళ ఇష్టం. ఓకే, సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి, if A is greater than B and A is greater than C, then so A value B కొద్ది పెద్దగా ఉంది and C కొద్ది కూడా పెద్దగా ఉంది అంటే I can conclude that A is the biggest. Print A is big. A is big. ఒకవేళ నేను తీసుకున్న డెసిషన్ తప్పయింది అనుకున్నాను, ఏ బిగ్గెస్ట్ కాదు అండి, నేను అనుకున్నాను ఏ బిగ్గెస్ట్ కావాలని అనుకున్నాను. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మై అజంప్షన్ I wrote the condition. It should be greater than B and it should be greater than C. If these two conditions are satisfied, then I can say that A is biggest. ఒకవేళ నేను అనుకున్న కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు అనుకోండి, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి, అజ్యూమ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు 15 some 6 some 19 అని తీసుకున్నాను అనుకుందాం అండి. I'm checking 15. Is it greater than 6? Yes. And 15, is it greater than 19? No. ఇక్కడ అండ్ అన్నాం కాబట్టి ఇచ్చిన రెండు కండిషన్లు సాటిస్ఫై కావాలండి. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ కంక్లూడ్ ఏ ఇస్ బిగ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది, రెండోది సాటిస్ఫై కాలేదు కాబట్టి I can't conclude A is big అండి. Then I go with remaining. Otherwise పై కండిషన్స్ సాటిస్ఫై కాకుండా కిందకు వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ అనేది రేస్ లో లేదు అని అర్థం అండి. అది వాల్యూ ఏముందో నాకు సంబంధం లేదు. ఓకే, ఏ అనేది రేస్ లో లేదు అని తెలిసిపోయింది. దెన్ ఐ నీడ్ టు కంక్లూడ్ విత్ సెకండ్ నంబర్. సెకండ్ నంబర్ను ఫస్ట్ నంబర్తో కంపారిజన్ చేయనవసరం లేదు అండి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ నంబర్ లిస్ట్లో లేదు, ఇంకా అది వెళ్ళిపోయింది, పక్కకు వెళ్ళిపోయింది. దెన్ ఐ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ థర్డ్ నంబర్. సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్, ఇఫ్ B ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ C అయితే, దెన్ ఇఫ్ సెకండ్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ థర్డ్ వాల్యూ అయితే ఐ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ B ఈజ్ బిగ్ అండి. ప్రింట్ B is big. B is big. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై కాలేదు అనుకుందాం, అంటే ఇప్పుడు ఇదే తీసుకుందాం, B వాల్యూ 6 ఉంది, 6 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 19? నో, అంటే ఇది లిస్ట్ లో లేదు. దెన్ ఉన్నింది ఒకటే. సో డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ C is the biggest. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఉంది కదండి, దాని కింద మళ్ళీ అదర్వైజ్ సింప్లీ ఐ సే దట్ ప్రింట్ C is big. C is big. So like that we need to take the decision things అండి. If you know the logic, then only you can able to write it. So step 4 is stop. అర్థమైందా మీకు ఇది? Yes sir. Okay, so ఇలా మనకు చాలా ఉంటాయండి ప్రోగ్రామ్స్. The practice, based on practice and understanding the logic only, you can able to write the programs. సో బట్టి కొడితే మనకేమి రాదు,
మనకు లాజిక్ తెలిసి ఉండాలి, ఎక్కడ ఏ టాపిక్ వాడాలనో ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలనో తెలిసి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఏది ఇచ్చినా కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. బట్ విత్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్. మనం బుక్లో చూసి చేస్తే ఏం రాదు. అండ్ వి కాంట్ సే దట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతారు ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పలేము. ఓకే, సో ఏది ప్రోగ్రామ్ అయినా అడగచ్చు వాడు. థియరీ అయితే మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చండి, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రోగ్రామింగ్ వి కాంట్ గెస్. సో జస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద థింగ్స్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇది రాసుకోండి. అండ్ కెన్ యూ రైట్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఫర్ దిస్ వన్? ఫ్లో చార్ట్ ట్రై చేయండి. ఓకే, ట్రై చేయండి. సార్ ఒకసారి వాట్సాప్ చెక్ చేయరా? ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఇన్పుట్ ఎల్ కామా బి అని పెట్టాలి. 2 వేరియబుల్స్ కదా, ఎల్ బి సపరేట్ కదా. ఇన్పుట్ ఎల్ కామా బి అని పెట్టాలి. అండ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎల్బి, ఎల్ ఇంటూ బి అంటే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద సింబల్ దేర్, ఇంటూ సింబల్ మెన్షన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇది ఏ గ్రాండ్ బి, ఏ గ్రాండ్ బి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ చూడు. అక్కడ ఫస్ట్ వన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ సపరేట్లీ. ఈ ఫ్లో చార్ట్ కు ఇక్కడ రాస్తున్నప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి అన్నప్పుడు ఎస్ నో రెండు వస్తాయి. ఎస్ నో, ఎస్ వచ్చినప్పుడు ఏ బిగ్ అవుతుంది, నో అన్నప్పుడు ఇంకో డెసిషన్ బాక్స్ వస్తుంది, అప్పుడు బి గ్రేటర్ దాన్ సి వస్తుంది. మళ్ళీ దీనికి ఎస్ నో రెండు వస్తాయి. సో ఎస్ అన్నప్పుడు బి బిగ్, నో అన్నప్పుడు సి బిగ్.
తర్వాత ఈ మూడింటికి లింకప్ చేస్తూ స్టాప్ ఇస్తాం. ఓకే, సో నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ వన్ ప్రింట్ దాంట్లోనే రాసేస్తావు, అలా కాదు. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు లేబుల్ ఇట్. ఎస్ నో రాయాలి. డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ నువ్వు రాస్తున్నప్పుడు ఎస్ నో కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. సో ఎస్ అయితే ఏంటి, నో అయితే ఏంటి. ఇక్కడ 2 వస్తాయి డెసిషన్ మేకింగ్స్. 2 ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లు వాడాం కాబట్టి కంపల్సరీగా 2 డెసిషన్ మేకింగ్స్ వస్తాయి. అంటే ప్రతి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కు ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. సో అది ఒకసారి చూసుకోవాలి, అది చేయ ఒకసారి. ఈ దీంట్లో మాత్రం ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ కి ఎల్ ఇంటూ బి మెన్షన్ చేయాలి. సార్ ఇప్పుడు మనది ఇప్పుడు ఎక్కడైతే డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంది కదా సార్, సో అక్కడ ఫస్ట్ నేను రాశాను అంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి అంటే ఎస్ అని దగ్గర ప్రింట్ ఏ బిగ్ అని వస్తుంది అంతే. నో దగ్గరకు వచ్చేసరికి నో అని దగ్గర బి గ్రేటర్ దెన్ సి అదే డెసిషన్ మేకింగ్ ఇంకో డెసిషన్ మేకింగ్ సింబల్ పెట్టాలి అక్కడ అక్కడ పెట్టి అప్పుడు బి గ్రేటర్ దెన్ సి దెన్ బి ఇస్ బిగ్ అని రాయాలా సార్? ఎస్ కు బి బిగ్, నో కు సి బిగ్ రాస్తాం. నో కు వచ్చేసి సి బిగ్ రాస్తాం. దెన్ ఫైనల్ గా స్టాప్. కిందికి స్టాప్ అంటే ఆ 3 ఉన్నాయి కదా, 3 అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటికి కలిపి లైన్ రాసేసి స్టాప్ అని పెట్టేస్తాం. సార్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ అక్కడ ఎన్ని డెసిషన్ బాక్స్ వస్తాయి? 2 వస్తాయి. ఒక దాంట్లో ఫస్ట్ నువ్వు రాసావు కదా, అది కరెక్టే. ఏ గ్రేటర్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ సి, అది కరెక్టే. సో నువ్వేం చేస్తావు అంటే ప్రింట్ ఏ బిగ్ అని దాంట్లో రాసేస్తున్నావు. అలా కాకుండా ఎస్ కు రాయాలి అది. నోకి వచ్చేసరికి బి గ్రేటర్ సి ఇక్కడ పెట్టినావు కదా, అది డెసిషన్ బాక్స్ లో పెట్టాలి. బి గ్రేటర్ సి డెసిషన్ బాక్స్ లో పెట్టి ఎస్ నో రాయాలి మళ్ళీ దాన్ని కూడా. బి గ్రేటర్ సి ఎస్ అయితే బి బిగ్, నో అయితే సి బిగ్ అని పెట్టేస్తాం. సో ఇక్కడ నో వచ్చిన దాన్ని మన ఎస్ లో పెట్టాలి అండ్ మన ఇక్కడ నో మళ్ళీ ఇంకోసారి రాయాలంటారు సార్? ఇంకోసారి రాయాలి. ఓకే, నేను డ్రా చేస్తున్నానండి, ఒక్క నిమిషం చూస్తుంది సార్. ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్. సో మనకు ఎన్ని ఇఫ్స్ ఉంటే అన్ని డెసిషన్ బాక్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, మన ఇన్సిల్ దగ్గర వాడా 2 టైమ్స్ వాడా. ఓకే, 2 టైమ్స్. ఓకే, సో this is about flow charts and algorithms. When you are going to implement a problem, so before going to find the solution, they need to define some algorithms. అంటే ఏం చేస్తుందంటే మనం సొల్యూషన్ ప్రోగ్రామటికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే ముందు పేపర్ వర్కౌట్ చేసుకోవడం అనమాట ఇది. అంటే మనం ఎలా రాయాలి ప్రోగ్రాము ఏంటి అనేది పేపర్ మీద వర్కౌట్ చేసుకోవడం అనమాట ఇది. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ దెన్ వీ కెన్ షిఫ్ట్ ఇట్ టు ప్రోగ్రామ్. అది ఏదైనా కానీ సి కావచ్చు, జావా కావచ్చు, ఇంకేదైనా కానీ. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్లో చార్ట్స్ అండ్ ఆల్గారిథమ్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. రేపు క్లాస్ లో వచ్చినప్పుడు మనం ఇది చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒకసారి నేను కాన్సెప్ట్ అండి మీరు చెప్పినట్టు ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే నేను డౌట్స్ ఉంటే రేపు క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. అడుగుతాను సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.